استووا وقربوا واعتدلوا. الله
أكبر اللهم باعد بين خطايا وبعد من المشرق أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم ربنا. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانك اللهم
الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا سبحانك سبحانك
سبحانك اللهم ربنا سبحانك اللهم سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل إن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم سبحانك اللهم
سمع الله لمن حمده ربنا ولك السماء الثناء ولم الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واسبني وارفعني واسبني واهدني يا رسول الله أكبر سبحانك اللهم الله أكبر تحية لله والسلام السلام عليك يا النبي ورحمة الله السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة اللهم اغفر لها وارحمها السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Ya? Iya sob. Di mimbar deh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله واسمعوا ما قاله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال صلى الله عليه وسلم. Jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'asakumullah. Allah Subhanahu wa taala beberapa kali di dalam Al-Qur'an menyampaikan sebuah pesan dan sebuah berita, ya,
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Dan ada beberapa yang lain yang mirip seperti itu. Ada yang dengan wal fulkil lati tajri fil bahri. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan di dalam pergantian malam kepada siang, ini bagi orang-orang yang cerdas itu menjadi tanda kekuasaan Allah. Al-albab adalah orang cerdas, tahu detail-detail tentang ilmu. Tidak semua orang seperti itu. Dan kewajiban orang yang cerdas itu menyampaikan kepada awam tentang kekuasaan Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW kan punya sifat fatona, cerdas. Maka beliau sampaikan segala sesuatunya tentang ayat kekuasaan Allah di langit, di bumi, di dalam diri manusia Allah disampaikan. Ya, untuk apa ketika disampaikan? Supaya mereka bersyukur, supaya mereka semakin tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang solih, hamba yang taat, hamba yang takut akan segala kemurkaan Allah. Malam ini sebagaimana prediksi hisab, terjadi gerhana bulan, bahkan total hampir di seluruh wilayah Indonesia. Fenomena alam apapun, di langit, di bumi, di laut, semuanya, di sekitar alam kita, bagi orang yang beriman, dan yang berimannya itu albab, cerdas, semua akan menjadi tanda kekuasaan Allah. Ya. Kejadian alam itu di gunung, ada gunung Merapi, ada vulkanologi, kemudian ada fenomena magma lalu muncul ke daratan, dari bawah ke atas ada gempa tektonik dan sebagainya. Ini fenomena alam. Bagi orang beriman bukan ada di satu titik, ini alam, ini kejadian alam, selesai. Bukan. La ayatin, ada langsung connect hatinya kepada Allah Subhanahu. Ini kekuasaan, ini kehebatan Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha menciptakan ini. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemandu umat, sebagai contoh, sebagai sampel, sebagai bukti syariat Allah itu adalah Rasulullah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan terbaik dalam mensikapi berbagai macam fenomena alam Rasulullah. Jangan yang lain. Kalau yang lain itu tidak jelas. Rasul itu jelas. Bagaimana seseorang menghambakan diri kepada Allah. Lakukanlah berbagai macam ketaatan, salat, saum sebenarnya. Saum yang wajib, saum yang sunnah, saum Syawal, Senin Kemis, Ayyamul Bid, seperti hari ini 13, 14, 15 Hijriah. Itu di bulan-bulan Hijriah. Itu sunnah Rasul. Bagaimana kalau ada kejadian alam, Rasul tampil sebagai Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Kami telah utus kepada kalian Rasul yang menjadi sahid, saksi sebagai nanti di akhirat. Inilah umatku, inilah yang mencontoh sunatku, ini yang menjalankan syariatku. Dan di dunia menjadi syahid, inilah Islam, inilah syariat Allah, ini buktinya aku gitu. Rasul di akhirat menjadi saksi, ada syafaat bagi orang-orang yang taat kepada sunnahnya. Di dunia Rasul sebagai apa? Sebagai bukti ini ada perintah Allah, ini ada agama Islam. Di mana bentuk-bentuk agama Islam? Di Rasulullah. Makanya Rasul tidak akan salah dalam kata-katanya. Kalau salah langsung ditegur Allah. Itulah. Jadi ketika Rasul menegaskan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatiha. Matahari dan bulan yang kita lihat begitu dahsyat, begitu hebat itu, kita nggak bisa lihat matahari. Kalau lihat lama-lama bisa buta, atau jadi minimal kita nggak bisa melihat jelas. Bagaimana penciptanya begitu besar, Allahu Akbar. Kita melihat bulan,
Bulan dan matahari adalah dua tanda kekuasaan Allah yang nampak setiap hari pada manusia. Jika terjadi sesuatu yang di luar kebiasaan, maka yang disebut dengan khusuf gerhana bulan, khusuf gerhana matahari, itu bukan tanda ada orang yang mati atau ada orang yang lahir. Bukan. Kenapa Rasul mengatakan seperti ini? Asbabul wurudnya. Sebab Rasul menyatakan itu karena orang-orang meyakini ketika putra Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim meninggal pas kejadian gerhana matahari. Maka orang-orang menyimpulkan dengan impulan tanpa ilmu. Tanpa ilmu, maka ini adalah karena orang besar mati atau putranya orang besar mati. Bukan, kata Rasul. Itu mah tanda kekuasaan Allah. Allah yang Maha Akbar. Allah berkehendak dengan segala sesuatunya. Allah berkehendak ketika terjadi khusuf pada bulan yang di malam hari atau di siang hari khusuf matahari, gerhana matahari. Bagaimana jika kita melihat itu? Maka orang yang beriman akan menunggu, akan melihat bagaimana Rasulullah SAW mengisyaratkan sikap yang terbaik. Karena Rasul itu adalah fa inna asdaqal hadis, fa inna khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik, seindah-indah petunjuk hidup dalam hal apapun. Kita di rumah, kita di jalan, kita di WC, kita di gang, kita di pasar, kita di kantor, kita di gunung, di mana saja itu adalah ada pada contoh Rasul. Yakinkan itu. Sampai ketika terjadi gerhana bulan bagaimana? Maka kata Rasulullah, fa idza ra'aitum dzalik, jika Anda melihat seperti itu, apakah gerhana matahari atau gerhana bulan, maka bertakbirlah. Ini Allah Maha Kuasa, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu lakukan apa lagi? Fasallu, salatlah. Maka Rasul merinci, mencontohkan. Menjadi syahid, begini salatnya Rasul. Salatnya dengan cara 2 kali atau 4 kali sujud dan 4 kali ruku. Begitu, dengan bacaan yang panjang. Mungkin bacaan kita tidak sepanjang Rasulullah SAW. Ya, secukupnya saja. Sujudnya lama, rukunya lama. Ada hadisnya, tidak mungkin dilaksanakan oleh imam ataupun siapa kalau tanpa dalil. Gitu. Walaupun ini salat sunnah, tetapi konsentrasi dan respek kita sebagai orang yang beriman begitu perhatian, mencintai Rasul, menghormati seluruh apa yang diajarkan Rasul, kita laksanakan. Apalagi kita lakukan? Fatasaddaqu, maka setelah ini jamaah semuanya bersedekah dengan pakaian, dengan uang, dengan makanan, silakan. Saat ini juga. Ya, di saat sedang ada gerhana, nanti selesai sholat, insya Allah. Dan hari ini yang membutuhkan sedekah kita adalah siapa? Orang-orang yang sedang berjuang menghadapi keganasan, kebiadaban orang-orang kufur, orang-orang fasik, laknatullahi alaihim, Israel, al-Yahud. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi enggak pernah akan suka umat Islam hebat, umat Islam maju. Remaja Islam kuat-kuat, pemudi Islam hebat-hebat, bapak-bapaknya semua gak suka mereka. Maka di tempat yang mereka bisa menghajar umat Islam, di tempat yang mereka tidak bisa, mereka lakukan dengan apa? Dengan kampanye, black campaigns. Nanti disuruh antek-anteknya, lakukan ini, lakukan itu. Walaupun bukan teman mereka, tapi mereka seperti kerjasama padahal tidak. Tetapi mereka ada kesamaan merusak Islam. Yang berpikir ateis, komunis didukung sama mereka. Yang berpikir ekstrem kepada Islam didukung oleh mereka. Begitulah. Yang dekat dengan mereka, mereka hajar dengan bom, dengan roket dan lain sebagainya. Sudah banyak yang syahid, Allahumma amin, mudah-mudahan syahid mereka. Ibu-ibu, anak-anak, mereka bukan tentara. Begitulah akhlak buruknya orang-orang kafir. Islam itu gentle, gelut, parep-parep wani, tentara jeung tentara, lain jeung rakyat. Itulah bagaimana orang-orang kafir bencinya kepada orang-orang Islam. Mereka butuh sedekah kita. Sisihkan apa yang kita punya, walaupun 1000, tapi diniatkan jihad fisabilillah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Anda mau jadi seperti orang yang benar? Mau orang yang benar? Maka berinfaklah fi sabilillah. Siapa yang sedang fi sabilillah sekarang? Rakyat Palestina. Mereka bukan dikatakan sebagai negara Palestina, tetapi mereka adalah orang-orang Islam. Jadi salah kaprah orang yang mengatakan itu urusan negara. Bukan. Itu urusan saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Saudara kita seagama, sekeyakinan, insyaallah taala. Apa kata Rasulullah? Matsalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa taruhihim matsalul jasadil wahid idza istaka minhu 'adun tadara lahu sayyul jasadi bis-sahwi wal huma. Orang mukmin itu adalah satu jiwa. Satu dengan yang lainnya, saling menguatkan, sinergi. Jika ada yang sakit, sakit seluruh badan. Begitulah badan. Mereka sakit, kita pedih. Jangan terbalik, mereka sakit, mereka baru kita jengkat-jengkat di sini, kita tertawa terbahak-bahak di sini. Setidaknya kalaupun kita tidak membantu langsung pada mereka, tidak perlu, cukuplah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma sabir, sabarkan mereka. Kuatkan iman mereka. Zalzilhum ya Allah, musuh mereka hancurkan. Kalaupun mereka tidak menang hari ini, tapi satu saat kita akan menang. Doa kita sampaikan, apa yang kita bisa? Wajahidu bi amwalihim wa anfusihim. Wajahadu, mereka berjihad dengan jiwa, dengan harta. Walaupun sedikit, tapi dari jutaan umat Islam insya Allah bisa memenuhi kebutuhan mereka. Mereka ada yang lapar, mereka yang mungkin rumahnya hancur. Dan tentara saudara kita butuh senjata. Ya, jamaah sekalian a'azakumullah, di dalam kesempatan malam ini kita merenung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa yang kita lakukan dengan mulut kita, dengan pandangan kita, dengan kuping kita. Banyak orang yang menutup berita-berita kebenaran tentang orang yang benar yang sedang dianiaya. Tetapi mereka lebih suka mendengar bualan-bualan, hoak dan berbagai macam kegaplahan di dalam hidup kita ini. Malam ini kita disuruh istighfar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika gerhana sudah lewat. Jangan begini berpikir, nanti juga gerhana selesai. Tidak. Kalau Allah takdirkan diam-diam. Idza aradalahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jangan berkuda alam, biasa juga gerhana ada, matahari juga ada biasanya. Ini bukan kata-kata orang beriman. Orang beriman akan terus takut kepada azab Allah, takut akan peringatan Allah semua. Setiap saat kita istighfar, setiap hari kita istighfar, setiap hari kita terus merenungkan tentang kekuasaan Allah dan kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat bagaimana Allah merintahkan pada kita untuk saling membantu dengan teman-teman kita. Bagaimana kita mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Bagaimana kita meringankan jeritan dan kesusahan mereka. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah, hadis sahih. Tidak dikatakan beriman. La yu'min. Kata hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia bisa mencintai orang lain seperti mencintai dirinya. Kita takut sakit, kita takut ada apa-apa dalam tubuh kita, takut kita peras dingin. Takutkan juga saudara kita. Kita takut dibombardir, kita takut ada luka. Takutkan juga mereka, tapi mereka sudah nyata. Bagaimana darah mengucur dari tubuh-tubuh orang Islam yang kita ini haramun damuhu wa'iduhu, kehormatan muslim, orang beriman haram setetes pun darah yang kita kucur, tidak boleh bersengketa, tidak boleh berselisih. Gelut tepu pugu naon, gara-gara 2000 parkir dibacok. Apa? Wani gelut jeung Israel. Antar tetangga apa baut-baut? Mana iman itu? Hanya gara-gara hal yang kecil. Suami nggak dilayani sarapan pagi, bunuh istri. Ataupun banyak kasus-kasus. Apa nyawa begitu mudah? Haramun umat Islam. Damuhu, kehormatannya, harga dirinya, darahnya, setes itu haram. Dosa besar itu.
Jika sudah banyak pembunuhan di antara kita, itu tanda akhir zaman sudah dekat, kata Rasulullah. Banyaknya pembunuhan yang sia-sia adalah tanda akhir zaman. Tapi tetesan darah orang-orang yang dihancurkan orang kafir itu adalah darahnya yang manis, darahnya yang menghantarkannya ke surga. Amin. Di kita di sini darah mengucur sia-sia. Hati-hati, mari kita bersahabat bersama-sama, ada masalah wasyawirhum fil amri, musyawarahkan dengan baik karena Allah. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah itu, beribadah itu karena Allah, bukan karena apa-apa. Ustadz ceramah bukan karena ingin tenar, ingin jadi ada rating atau konten, bukan. Insya Allah karena Allah, makanya dia gak takut. Gak takut apa? Ini dibatasi khutbah begini, gak perlu. Apa kata Allah, apa kata Rasul, sampaikan. Yang benar, yang salah sampaikan. Gak perlu diatur manusia, Allah yang ngaturnya. Yang menyuruh dakwah adalah Allah dan Rasulnya, bukan manusia. Jadi DKM karena Allah. Semuanya insya Allah. Kalau karena Allah, insya Allah indah. Rasul telah mencontohkan bagaimana Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sesama mukmin, sesama muslim, sesama yang dekat kita saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menyayangi. Tapi dengan orang kafir mereka tegas dan jelas. Lakum dinukum waliyadin. Jangan terbalik, dengan orang kafir berpelukan pakai teletabis, tapi dengan orang mukmin pabahud. Ini jadikan renungan malam ini dengan fenomena gerhana ini. Jadi orang yang bersyukur, jadi orang yang tawadu, takut kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membuktikannya? Mari kita bersama-sama bersahabat. Mari kita melunakkan hati setelah Ramadan yang 30 hari itu. 360 jam. 360 jam. Kita dilatih menahan diri lapar, haus, hasrat, bicara tidak sembarangan, tidak bohong, bicara tidak hoak dan tidak fitnah. Kenapa? Harus jadikan di bulan Syawal meningkat kita dengan modal 360 jam pembinaan. Ibadah terpanjang adalah nikah, setelah itu adalah saum. Sholat gerhana paling setengah jam, duhur paling 15 menit, tapi saum 12 jam. Makanya saum spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu kita menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita benar-benar ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan obsesi, ambisi dan kepentingan-kepentingan di luar kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini tanda kekuasaan Allah. Jika Allah berkehendak, Allah pasti bisa. Malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan istighfar rezeki akan terus mengalir, yang sakit-sakit insya Allah disembuhkan, masalah yang ada di dalam kita akan dicairkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya banyak istighfar. Banyak istighfar. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Jamaah azakumullah, demikianlah motivasi malam ini. Mudah-mudahan dengan segala kejadian yang ada di alam ini, apakah di gunung, di laut, di langit, matahari, bulan dan semuanya, nambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Menambah ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita pongah dan sombong gara-gara kita kaya, gara-gara kita punya jabatan dan sebagainya. Jangan punya jabatan dan kekayaan menjadi abuse of power, menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain atau menjadi sombong dirinya. Jangan, tapi tetap tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang yang sombong gara-gara semua itu. Itu semuanya titipan biasa saja, sekali-kali bisa hilang. Demikianlah, mudah-mudahan menginspirasi kita, memotivasi kita dan saya semua keluarga juga untuk menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari gerhana, kita melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semakin tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar ada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.